पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਗਾਜ਼। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ। पंजाब च कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार। पहली बार 24 घंटे 200 के करीब लोगों की मौत। 8500 तो ज्यादा नवे केस भी आए सामने। हड़ताल से गए NHM मुलाजमां नूं पंजाब सरकार की सीधी चेतावनी। सवेरे 10 बजे तक का दिता है अल्टीमेटम। जे ड्यूटी से नहीं हुए हाजिर तो नौकरी तो कर दिता जाएगा बर्खास्त। कोरोना के वाधे कहर के कारण लुधियाना दे विच अज तो होर वधी सख्ती। रोजाना दोपहरे 12 बजे तो लगेगा मुकम्मल कर्फ्यू। सवेरे 8 बजे तो दोपहर 12 बजे तक ही दुकाना खोलने की इजाजत। हरियाणा सरकार ने भी एक हफ्ते के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। अज तो 17 मई तक जरूरी सेवावां छड्ड के सब कुछ रहेगा बंद। सरकार ने लॉकडाउन नूं महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का दिता नाम। कोरोना महामारी नूं लैके अज सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई च कोर्ट ने नैशनल टास्क फोर्स का किया सी गठन। कोरोना ते आस्ट्रेलियाई मीडिया का बड़ा दावा। 2015 तो वायरस ते रिसर्च कर रहा सी चीन। तीजी विश्व जंग दे लई कोरोना वायरस नूं जैविक हथियार दे वजों कर रहा सी तैयार। अंदोलन नूं होर मजबूत करने विच जुटे किसान। अज पंजाब तो किसानां दा वड्डा काफला होवेगा रवाना। 5 महीनों तो दिल्ली के बॉर्डरां ते डटे हुए ने किसान। नवी SIT के गठन से विरोधियों के हमलों का सरकार ने दिता जवाब। क्या असी नहीं, हाई कोर्ट ने तय की है 6 महीनों की समा सीमा। पहला भी पूरी हो सकती है गोलीकांड की तफ्तीश। नवजोत सिद्धू का कैप्टन से सब तो बड़ा वार। क्या सूबे च कांग्रेस की सरकार पर अकालियों का राज। विधायकों के विच है इहो आम राय। 2 दिन की राहत तो बाद अज मुड़ तो वधे पेट्रोल डीजल के रेट। पेट्रोल 18 पैसे तो 27 पैसे का डीजल 26 तो 35 पैसे प्रति लीटर होया महंगा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे एक वड्डी खबर दे नाल। वड्डी खबर है चीन दे नाल जुड़ी हुई। चीन जिथों कोरोना वायरस लीक हुंदा है या कोरोना वायरस जिथे सब तो पहला इनाम सुनिया जाता है ते ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने एक बड़ा दावा किया। उस दे नाल इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं ते दावा है कि 2016 तो कोरोना वायरस के उत्ते काम कर रहा सी चीन ते इस 2015 तो काम किया जा रहा सी चीन दे वल्लों ते इसनूं जैविक हथियार के तौर के उत्ते इस्तेमाल तीजे विश्व युद्ध के लिए इस्तेमाल करना चाहता सी चीन। पर गलती दे नाल वुहान दे विच चीन दे विच लीक हो गया ते उस तो बाद पूरी दुनिया अज कोरोना की लपेट दे विच है। हजारां लखां लोगों ने अपनी जान गवा दी है। कोरोना के उत्ते ऑस्ट्रेलिया का बड़ा दावा है 2015 तो वायरस के उत्ते रिसर्च कर रहा सी चीन ते तीजे वर्ल्ड वॉर लड़न की तैयारी चीन के वल्लों की जा रही सी। जैविक हथियार बनाने के लिए वायरस के उत्ते शोध की जा रही सी। ऑस्ट्रेलिया का यह दावा है कि चीन ये रिसर्च कर रहा सी। गलती के नाल वुहान की लैब के विचों लीक हो गया कोरोना वायरस। चीनी विज्ञानियों ते सेहत अधिकारियों के वल्लों एक दस्तावेज जो लिखा गया वह भी सामने आया है। तो बहुत बड़ा दावा है क्योंकि चीन हुण तक स्पष्ट तौर के उत्ते दस ही नहीं सकिया कि आखिर कोरोना वायरस चीन दे विच आया कित्थों किवें आया। कदे कहा जाता है कि चमगादड़ तो आ गया, कदे कहा जाता है कि उत्थे किसी जिहड़ी मीट मार्केट है उत्थों इसकी उत्पत्ति हुई है ते कदे कहा जाता है कि किसी लैब दे विचों लीक होया है। ते उस तो बाद हैरानी वाली गल यह भी है कि 90,000 तो बाद चीन दे विच नवे केस ही सामने नहीं आए। हिंदुस्तान च एक दिन 4 लाख केस आ रहे हैं। चीन दे विच 90,000 तो ज्यादा केस नहीं हुए पूरे इस कोरोना काल दे विच। रुक करदे हां शैलेंद्र वांगू इस खबर ते होर जानकारी दे नाल साडे नाल जुड़ रहे हैं दिल्ली तो साडे सहयोगी। शैलेंद्र आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कोरोना वायरस को लेकर जिसमें चीन का जिक्र है? बिल्कुल, ये हैरान करने वाली रिपोर्ट जो है ये द ऑस्ट्रेलियन जो वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया का मीडिया है उसने रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि जो पैंडेमिक शुरू हुआ है 2019 में उससे 4 साल पहले ही 2015 में चीन के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे जैविक हथियार पर काम कर रहे थे। ऐसे रिपोर्ट तैयार की गई थी, स्टडी रिपोर्ट तैयार की गई थी और ये कहा गया था कि उस टाइम ये सोचा जा रहा था कि चीन जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन को कैसे इस्तेमाल करे।
इस पर चर्चा की गई थी 2015 में। ये 54 वाली रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का नाम अननेचुरल ऑरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीशीज ऑफ मैन मेड वायरस के नाम से रिपोर्ट है, जिसमें ये भी कहा गया है कि पहला जो पहला जो विश्व युद्ध था वो केमिकल था, दूसरा न्यूक्लियर था और तीसरा बायोलॉजिकल होगा। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में, ये कहा गया है कि किस तरह से दुश्मन देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया जाए, इस तरह की तैयारी थी। लेकिन अब ये सवाल खड़ा होता है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या फिर से चाइना पर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि एक बार पहले भी डब्ल्यूएचओ की टीम चीन जा चुकी है और लौटने पर उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला था कि ये किसी लैब से लीक किया हुआ वायरस नहीं है। हालांकि इसके बाद डब्ल्यूएचओ के मुखिया ने खुद ये बात साफ की थी कि ये इस बात में अभी और जांच करने की जरूरत है और जब तक चीन सहयोग नहीं करेगा तब तक सच सामने नहीं आएगा। और दूसरी अहम बात यह कि पूरी रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब तक चाइना की तरफ से कोई औपचारिक बयान इस पर नहीं आया है। इस पर इंतजार और फिलहाल भी हो रहा है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा खुलासा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया का। अगर ये सच है तो जाहिर तौर पर दुनिया को एक गहन मंथन करना होगा, विचार करना होगा, क्योंकि आपकी ये वायरस जो है इसमें किसी एक देश को नहीं पूरी बल्कि पूरी दुनिया को होगा। शुक्रिया शैलेंद्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तलाशमी तौर पर एक बड़ी खबर जरूर है कि वाकई ही 2015 तो, क्योंकि कोविड-19 क्यों है, क्योंकि 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ 2020 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਿਰਫ 2019 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 3rd ਫੇਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 18+ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ 3rd ਫੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18+ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 4.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ NRH ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਾ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ 2 ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ
NRHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੀਬ 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 191 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 8500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5850 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਾਂ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 8500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 8531 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 5850 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 191 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, 5850 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1729 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 6 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 985 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 812, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 691, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 677, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 529 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਿੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਖਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 1700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਫਿਊ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे का भी असीं जिक्र किया कि 1700 तो ज्यादा केसेस सामने आए ने। ते इस विचाले लुधियाना तो इस समय बड़ी खबर है कि 12 बजे तो ही कर्फ्यू होगा। सीधा रुख करते हैं लुधियाना का। जसवीर बराड़ साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। जसवीर, जानना चाहांगे कि कुछ लुधियाना के प्रशासन वालों फैसला लिया गया है ते नाल ही सवाल यह भी है कि सिर्फ लुधियाना के लिए है या पूरे लुधियाना जिले के लिए है, क्योंकि लुधियाने च शहर खन्ना वड्डा एक आउंदा है ते होर छोटे कस्बे भी आउंदे ने। जसवीर बिल्कुल गौरव, जिस तरह लुधियाना के अंदर मामले बढ़ते जा रहे हैं उसने देखदे होया पिछले दिनी जिहड़ा लॉकडाउन लगाया गया सी, पर हुण जिहड़ा शनि ते ऐतवार वीकेंड लॉकडाउन हुंदा है। इस तो बाद जिहड़ा सोमवार नूं अज दे दिन जिहड़ा है सवेरे 5 बजे तो लैके 12 बजे तक जिहड़ियां दुकानां जिहड़ियां खोलण दा जिला प्रशासन के वलों ही जिहड़ा डिप्टी कमिश्नर लुधियाना के वलों जिहड़ा फैसला लिया गया। तुहानूं तस्वीरां दिखा दिंदे हां क्योंकि सवेरे जिहड़ा है अज इस समय असीं जिहड़ा है चौड़ा बाजार दे विच मौजूद है। तस्वीरां दिखा दिंदे हां, तकरीबन जिहड़ियां दुकानां ने वो सारियां जिहड़ियां ने खुलदियां जा रही ने। अज जिहड़े दुकानदार सीगे वो सवेरे ही जिहड़ा पहुंचना शुरू हो गए सी, पर दुकानदारां दे विच किते ना किते जाके जिहड़ा रोष भी है इस गल नूं लैके कि 4 घंटे या 5 घंटे दे विच, क्योंकि जिस समय ग्राहक ने आउणा हुंदा उस समय जिहड़ा किस तरह जिहड़ा काम चलेगा, क्योंकि एकदम बाजारां दे विच जिहड़ा रश हो जाएगा। की कहना चाहुंदे हो तुसीं जिला प्रशासन ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ फैसला लिया गया सवेरे 5 ਵਜੇ दुकानां खोलਣ? देखो, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ 7 ਵਜੇ ਹੈ, ਅੱਧੀਆਂ ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਟਮਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ 10:30 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੌਫ ਵੀ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1729 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਦਿਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰ ਵਰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਸਵੀਰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਜਗਰਾਓਂ, ਪਾਇਲ, ਖੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਸਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਵੀਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।